Let's start. Huh? Some people are missing. Afternoon. Yeah, so we talked about doing fieldwork in the morning. I think we did get into the writing part a little bit because, you can't talk about ethnography without talking about writing, because writing is a practice of, it's not like when you are doing surveys, you have all the data, you analyze and then you write it. It's not like that in ethnography. Writing is part of your daily practice. So we'll talk about different kinds of, writing that's part of how you create an ethnography. First, I think everyone knows about field notes. I'll just give a definition so that, we can remember what it is. Field notes are the notes created by the researcher to remember and record the behaviors, activities, events, and other features of an observation. So we talked about participant observation in the morning. So field notes are actually part of participant observation, because how do you know what you observed? Only when you write, you know that you have observed something, because you might have observed something, but in remembering it while writing, you are actually making it an observation. So it becomes an observation only when you write the field note. Field notes are intended to be read by the researcher as evidence to produce meaning and an understanding of the culture, social situation, or phenomenon being studied. And I think in the morning Rajesh pointed out that ethnography is, at the end of the day, is about the representation or the self of the researcher. How do you position yourself in this context? How are your perceptions changing or not changing when you are observing something? And the reconciliation of the active part of participation and the passive part of observation. So all of this is done when you're writing. So I think someone asked about ethical questions and how do you triangulate in the field when there are opposing or conflicting parties. Whose side do you take, and how much do you report if you encounter violence or violations? So all of this is about the ethnographer to some extent, but also about how are you affecting other people in the field. So there's always the reconciliation of two things while doing an ethnography, and you can't say it's contradiction, because I don't think we should name everything a contradiction, but it's more like things you resolve as you go. So when you do something, then only you know how to bring things together. So when you're making tea, you have to think, okay, how much tea powder you're going to put, but all of this is done while doing it, right? So there's no way that you can think that, oh, I'm going to be ethical and I'm going to behave in this particular way in the field. That's not going to happen. You're going to encounter those questions while in the field, and you're going to change your questions or change yourself or change something else so that you can adjust to it. And another thing while writing field notes is, I think while writing anything where fieldwork is involved, there is always the question of how to find your voice, right? Even when you're writing a small journal entry, there is a voice that you are presenting. But also, how do you give voice to others? So you're meeting all these people, they are vulnerable people sometimes, they're sometimes powerful people. So how do you select what you present here? So there's always that reconciliation also, finding your voice and giving voice to others. And again, the focus is not on so much on, resolving everything forever. It's an ongoing process where you will get better as you go, and you will choose depending on your discipline. For example, sometimes you don't have to go so much into your positionality in certain types of work, because the ethnography might be about a particular conflict. You're observing it clearly, you can see it, the questions there, and
probably you wouldn't have so many ethical questions. But at some other, in some other disciplines, the way of doing things itself is the central part. I think anthropology is like that, or historical anthropology is like that, where you yourself become the center of this whole project. So, and I think I'll give some tips about writing field notes. So, while writing a field note, of course you're going to give the date, sometimes there are two types of things, like notes you take while in the field. That's not field notes necessarily. That's not a field note necessarily. Field note is something, you go to the field, maybe you're recording, maybe you are writing notes, maybe you're just like observing things and you are not in a position to take notes, and you come back. So field notes is basically something that you write after coming back from the field. So you might have your notes that you've taken in the field to rely on to write these notes. So in that, you have to remember to accurately document factual data, like what you saw. And when you're writing about, for example, this room, you sometimes would say, oh, this is we all met in the lecture hall. But for field note, that might not be enough. You will have to say, it was an open building. It looked like probably designed by Laurie Baker. I don't know whether it was designed by Laurie Baker or not. And it seemed like there were people from different ages and backgrounds, but I'm not sure who they are. So initially, you might not know. So you have to explicitly say. So a lot of things in anthropology is like making sure that you explicitly say things. You don't assume even to yourself that you know anything. So you're seeing everything with fresh eyes, and then you will say, oh, there seems to be these tiles that are, inlaid in the cement. I wonder what they are doing for the place. So there's a lot of describing things as though you're seeing it for the first time and you don't know it. And then there is reflective information in which you record your emotions, what you're feeling about it. Were you comfortable in a particular place? If you felt uncomfortable, who made you uncomfortable? Or was it the time or the, setting that made you feel that? And then you might already have some theory. For example, I might be thinking that a big capital, for example, I'm doing field work in a port building site like I did, and there is a lot of transnational global capital there, but also small capital. So I'm thinking, oh, the small capital must be really exploitative, and this big capital must be nice because they have all the money and they have the support of the government. So they must be doing things according to law, but these small people, these contractors must be really bad and they must be exploiting workers. So this is the theory with which I'm going, but I might see things differently there, that the small contractors are owed money from the big construction company. So they are indebted actually. Some of the small contractors in Kerala are in debt because they are not getting the money from the big corporations or the government. So then you understand that even the person who looks like an exploitative person, oppressor, might have their own story in terms of how they are acting the way they are acting. So we are also like in a way thinking through these theories that we are taught. So we are breaking them down in the field as we go and examining those categories thoroughly. We'll get into it later. And then we are also focusing on the research problem in that sense. So when you're writing the field note, in the field you might write notes like whatever is being said. You might be like recording everything. I think even if you're recording, it's a good idea to take notes if it's allowed, because I feel like this transcription business is so bad. Like, have you felt it? Anyone who has done
fieldwork. I think transcription is good, like you have everything, but notes are, great when you just want to look at and, write your field notes. So since it's impossible to document everything you observe, include in the greatest detail about aspects of the research problem. So when you're writing, you have to focus on your questions, because you will see many things. Maybe some things are interesting, then you write about it. Maybe you have to change according to that. And of course you can, if you know how to draw, or if you have a friend who can draw, you can take them and make sketches, which is like very beautiful. It can be very beautiful if your field is beautiful, or even if it's not beautiful. Traditionally you can do a lot of drawings. I think a student here, Abhinav, yeah, so he does a lot of drawings, I think. And you can also do videos, photos, but at the end of the day, I think ethnography is still an art of, it's essentially writing, I think. And writing is the primary way through which you assert dominance. I feel like it's a very biased towards good writers. So I feel that's a little unfair, because I have struggled a lot with my writing while doing ethnography. So I think you have to relax a little bit, focus on your questions and your developing your problems confidently. Confidence is very important when you're writing. So these field notes are good way of learning to write as well. So when you write consistently, there's no way that you can not get better. So we have to at least in the beginning. I feel like many of these ethnographers, their first work is so like rich in their, or what to say, ethnographic detail, and I think only during your PhD you can do that in many ways. So it's important that you do that now than later, I think. Yeah, I just wanted to point out that we are actually opening up political, especially when you're writing in development studies or political science or economics or sociology, we are actually opening up these categories, whether it is labor or capital. Today I was talking to someone who was working on Kavugal and then she was talking about how she has 3 different sites. One carver is owned by the Devaswam board, the government. One is by a family ownership, and another, I think, private. Private trust. So I think when you go to a site, you see all these like different claims and contests over a specific space that are made by different kinds of agencies, not just people. So we are also not just talking about individuals, but we are also talking about collectives and communities that are making claims over the same set of spaces. So in that sense, it's also about breaking down concepts and thinking through what we have learned in theory or in everyday life and making them accountable to real world. So this is also about opening theory to the world or making concepts, new concepts, which is like the coolest thing. But you can create words, create concepts that will speak to the reality that you are dealing with. So in that sense, writing is about also exploring your own understanding about certain things. But the key to all of this, I feel, is that you make explicit what you are wrestling with. Don't wrestle inside your brain, but do it on paper or do it on the computer. Yeah. I wanted to talk about some of my work, but I feel like now I've talked about it quite a bit. Yeah,
my work, as I said, was the sport building site in Vallarpadam was one site, and another was this Perimbaur market, which was on Sundays. Migrant workers come together there, and they celebrate, basically meet each other. It's a space of, I don't know whether it still exists, but it was really like thousands of people moving around. There were performances, there were like makeshift small theaters. So it was like the space of play, as opposed to this port building site, which was like this big capital, demolitions, this wasteland kind of situation on the near the backwaters. So you could see that, if one is a space of play and leisure, the other is basically a reorganization of space, very cruel and brutal displacement of local populations happening, displacement of marine livelihoods. So you basically put these things together. So that's the interesting part about multi-sited ethnography. Even though the sites are very close by, you're actually presenting two different ways of being. One, with capital as the center of reorganization, the other potentially the labor as the center of reorganization. So as much as, you are also talking about the agency of capital to change space, but also the agency of people to change space. So so these are all like, some of this is, I think you can organically build, but some can come from theory too. So don't leave theory alone. Like, take it with you to the field, work with it, play with it, be very confident, because it's your work. So your research is your work, and you are you should be able to talk about it, right? So that's all. What I noticed there was that there was the labor market as such. When we talk about labor market, there are two ways you can understand. One is this supply demand, economics kind of theory. There is also the labor market as a site where, for example, in the morning people come and meet the contractors to be hired. You might have noticed such spaces all around. So you basically can see that, the supply and demand is one thing. That's a particular theory that people talk about. But also you can see that on the ground there is a kind of actual market. But do these things speak to each other? Not necessarily, even though both are so-called labor market. So what is a market? So you start questioning what is actually a market. Is that a place where the so-called supply of labor and demand for labor meet? Or is it a physical space that is very malleable? It's there today, the next day it is not there. Or, if there is police can chase everyone out and say that tomorrow onwards you can't stand here. So what does it mean? So how are these spaces socially constructed would tell you a lot about what is supply and demand. So, and then you also, if you come to urban studies, a lot of urban studies in India is about big cities, right? Bombay, Delhi or Chennai. These are the cities where a lot of work is concentrated, especially research. And even if you look at research, I don't know whether you had to read Michel Desartaux, Walking the City. Yeah. So there, you walk through the city of Paris and you understand, Paris. So what is said is that you have to walk to understand the city. That, it's a sensory experience being in the city. But what is the sensory experience of being in Kottayam, where specifically it's like a small thing. You can walk from the morning, in 2 hours you can walk everywhere in Kottayam, right? So how do you sensorily place Kottayam, a small city? And why would you choose Kottayam? So you don't have to give a justification for choosing Paris or Bombay, but you might have to answer the question, why Kottayam? What is there? So instead of, the question in ethnography is not, or in geography is not, where is Kottayam, but why Kottayam?
And that's where, the conventions of doing ethnographies, the conventions of certain disciplines like urban studies is being called into question by researchers by saying that let's see what kind of connections are there with Kottayam. Is Kottayam primarily connected to Bangalore or Bombay, or is it more connected to, for example, the Gulf, So a lot of development in India is happening actually in a way globalized but unrelated to the metropolitan cities in India. So we are also talking about globalization that, or to put it, transnational connections that are where the relationships are formed between small cities and cities in other parts of the world. So we have to, once we are looking closely at Kottayam and the relationships that it's forming with other parts of the city, Chennai or Mumbai or Delhi might recede into the background and another map will emerge. Yeah. So I think I'll stop here for the time being and we can have a discussion, right? Or do you want to go on for more? Alle. Or you can ask some questions and then we can continue. I have more stuff to say. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തെ എത്നോഗ്രഫി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, മാസീവായിട്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ PhDക്ക് ഞാൻ എത്നോഗ്രഫി ചെയ്യണത് ഫിസിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാബോറട്ടറിയിലാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫിസിസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ഗുണമില്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ആ 2 ഇയേഴ്സൊക്കെ ഡേറ്റ വരും. അപ്പോൾ ഡേറ്റയുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യും? ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസാണ്, റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് പറയും. ഇല്ല. I think ഈ കോഡിങ്ങിലാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ എത്നോഗ്രാഫിക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോങ് ടേം എത്നോഗ്രാഫിക് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് എന്തൊക്കെ തീംസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ സംഗതികളെ കോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഞാൻ അയക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 3-4 തീംസ് ഉണ്ടാക്കി. അതായത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സർവലൻസ്, പിന്നെ ലേബർ മാർക്കറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള 3-4 തീംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഫീൽഡ് നോട്ട്സിനെ അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഫീൽഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് അനുസരിച്ചൊരു ഫീൽഡ് നോട്ട് ഉണ്ടാവും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫീൽഡ് നോട്ട്സിൻ്റെ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഈ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി എന്തോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ കോഡിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം. പക്ഷെ അതിനൊത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഈ സംഗതി വായിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്, അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് താനും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുക, റെക്കോർഡ്സ് കേൾക്കുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു എവറിഥിങ് അലോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ colleagues work for you to help you or whatever. So അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ഈ സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എത്നോഗ്രഫി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാതെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റമാണ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്,
പിന്നെ അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ച്, പിന്നെ അവിടെ കാടാട് ആദിവാസീസ് ഉണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടൊരു നോളജ് വേണം. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതുന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ it's about you ultimately, this is a representation of the ethnographer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. So how do you see it? What is your question? What about public understanding of science are you interested in? And what are the ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസീസും ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതെന്നുള്ളതാണോ, അതോ ഇത് എന്ത് തരത്തിലൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്, ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണോ? അങ്ങനെയല്ല. അത് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ്, പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂത്ത് ലാത്തൂരിൻ്റെ ടൈമല്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഫാക്ട്സും ആർട്ടിഫാക്ട്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കാണും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് വർക്ക് എത്നോഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിലെത്തുന്നത്? I think at the end of the day, fieldwork should be able to open up and respond to those theories. That it should add something fresh to those theories. So ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇത് നോക്കുമ്പം either you can say that okay, this is how I'm going to fit in everything so that it fits within this theory. പക്ഷെ അതിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ വർക്ക്. ബട്ട് അതിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു എലിമെന്റ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. അതായത് തേർഡ് വേൾഡിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള എത്നോഗ്രഫിയുടെ തന്നെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്, വൈ വുഡ് വി സ്പെൻഡ് ഓൾ ദിസ് റിസോഴ്സസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ethnography എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. rather than contributing to verifying a particular എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ falsifying a particular theory എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിബേറ്റിനെ ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഹൈഡൽ ഇതിന്റെ ഇതും പബ്ലിക് ഇതും നടക്കണമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. Okay, thanks. Okay. I'm not saying that, it's entirely, so the ethical questions should come out of this, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദീന. അതായത് how do you, okay. Ilyas ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാവിലെ ചെയ്തൊരു സെഷൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്നതാണ്. ഇതിൽ രാവിലെ പറഞ്ഞതിലൊരു പ്രധാന ഫോക്കസ് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റാണ്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സർവർ ആണ്. രണ്ട് നമ്മളൊരു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി പ്ലേ ടു റോൾസ്. ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഒബ്സർവറാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിരീക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അയാൾ റൈറ്റിങ്ങിനുള്ളൊരു കോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു ഭാഗം, മറ്റൊരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന ഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ
നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിനുള്ള കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൈ ടു വേർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ. അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ചോദ്യത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് വേറെ സീരിയസ് ആയി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ റൈറ്റിംഗ് ആണോ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഈ ഡൈക്കോട്ടമിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കർ ആവുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് റൈറ്റിങ്ങിനുള്ള പോക്കാണ്. നമ്മൾ ഫൈനൽ ഈസ് ടു റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് വിച്ച് വി ലാർജ്ലി ഡിസ്കസ് ഇൻ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത്, ആ പേര് മറന്നുപോയി, അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് ഫ്രം പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നിവർ തിരിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഈ ഹോൾ ഡിബേറ്റിന്. ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സി ലുക്കറ്റ് നിങ്ങൾ വേറെ ആളെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോവാം. വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോവാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും. സോ നമ്മൾ മൈത്രി പറഞ്ഞാൽ ബീയിങ് വിത്ത് എന്നാണ്. ഈ ബീയിങ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവരെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതോ നമ്മളെ ബീയിങ്ങിനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ബീയിങ് ആയി നിന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു മറുവാദം. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദളിത് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ പോകുന്നു, ഈ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദളിത് കോളനിയിൽ പോകുന്നു. ദളിത് കോളനിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡുകളായിരിക്കും. പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന ആളെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. അയാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി പാട്ട് പാടുന്ന ആ പാട്ട് മുഴുവൻ അടുത്ത വീട്ടിലാക്കി കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ലൈഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബി ഒബ്സർവ് അവേഴ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു us ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു. അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്കി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി 1, 2, 3, 4 ചാപ്റ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാവും. അതായത് നമ്മൾ ആവേണ്ട മൊമെന്റ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ, ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയെ, നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന തോട്ടുകളെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു വേർഡ് ചെയ്യണം. യു നീഡ് ടു റിയലി അതിന് മെറ്റഫോറിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടി വരും. ചില മെറ്റഫോർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ റെട്ടറിക്കലി നമ്മൾ ചില സമയം പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണ്. നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിലല്ല നമ്മളിത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അന്ന ലിംബർഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവർ കാഷ്യൂ വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നു. സ്വീഡനിലുള്ളൊരു ഹർ വെരി വെൽ അന്ന ലിംബർഗ് CDSൽ വന്ന് ഞങ്ങളവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ ബേസിക്കലി അവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ്, അതായത് വർക്കറിനെ കേരളത്തിലെ വർക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ, യൂണിയനൈസേഷൻ, പിന്നെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ്. കേരളത്തിലെ വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാർജർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഡോക്യുമെന്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി കോർ വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു എഴുത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമുണ്ട്, പക്ഷേ ദേ വാണ്ട് ടു പോസിറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷയാണ് മാറുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അവരുടെ ടോട്ടൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അവർ ഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത്, ethnography is about graphing. It's a kind of a graphing means writing. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വർക്കേഴ്സ്, ദെയർ മൊബിലൈസേഷൻ, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഫേസ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത്. ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ലെൻസ് നോക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുവരെയുള്ള റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു വിള്ളൽ സംഭവിക്കും. അതിൽ കോറായിട്ട് അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും എന്ന് മാത്രം പറയില്ല. അതിൽ സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ഡിബേറ്റ് ഒന്ന് ഒലയും. ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ തെരക് നോൺ മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ. പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വർത്ത് സ്റ്റഡി. എന്നിട്ട് അതിനെ മറികടന്നിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ തീസിസ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഈ എത്നോഗ്രഫിക് നോട്ടാണ്. ഒരു സ്ത്രീ പറയാണ്, സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെൻ ഐ വാസ് ബോൺ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ രാജ. ഇങ്ങനെ വെച്ച് നരേറ്റീവ് തുടങ്ങാം. സോ നരേറ്റീവാണ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ നരേറ്റീവൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തരം കളക്ഷനെ കുറിച്ചും ഗ്യാതറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് നോട്ട് സ്ട്രെങ്തനെ കുറിച്ചും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് മേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഈ റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്കിത് വായിക്കാവുന്ന ഒരു ലേഖനാണ്. ഫ്രം പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. അപ്പോൾ ആരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് അതേഴ്സ് ഓർ യുവർ സെൽഫ്? പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിയനാണ് അവിടെ നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയററ്റിക്കൽ റീഡിങ്, നമ്മുടെ വായനാശീലം, നമ്മുടെ എഴുത്ത് ശീലം, ഇപ്പം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയറിയൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന് സംഭവിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എഴുതി കുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്നൊരു ശീലം, ഡയറി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ബിഗിനിങ് ആസ് എൻ എത്നോഗ്രഫറായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പം ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കേമന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മൈത്രിയോട് എനിക്ക് മറ്റു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഞാൻ ഡാറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. നോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റെക്കോർഡറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് സം ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയും നിങ്ങളിത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവരിത് കേട്ട് ഇത് ചെയ്യും. ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മൈത്രി പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു അല്ലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത്. ആപ്പോസിഷനാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ഇതിൽ ഞാനും ആളും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ വെറും ഭാഷ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ കണ്ണ് ചിമ്മിയ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പ്രധാനമാവും. എന്താണ് ഇവരെ അർത്ഥാക്കുന്നത്, അവർ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ഓൺലി ദ ലാംഗ്വേജ്, ഐ മീൻ മൈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടായിരിക്കും. അവരൊരു കമൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഈ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തതാണ്, നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മാനസിയോട് പറയുകയാണ് യു ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സന്ദർഭം മുഴുവൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ എക്സ്പീരിയൻസേ ഇല്ലല്ലോ, എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതും എന്നുള്ളൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടമാന ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു ട്രാൻസ്ലിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. പക്ഷേ ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏത് തരം ഫുഡാണ് അവർ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിഗ്രഷനൊക്കെ റൺ ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് എ നോമറിക്കൽ ഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് പക്ഷേ മൈത്രി എങ്ങനെയാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ലിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മൈത്രിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണല്ലോ, അപ്പം ഇതിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ തന്നെ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് അന്നു തന്നെ എഴുതുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഐ തിങ്ക്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റെക്കോർഡിംഗ്, ലെറ്റ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ബി ദെയർ for maybe you will use it in the future or to cross check something, but write a field note right after coming back from the field. Describe everything you have seen, describe what was in your memory, check your field notes, and then when you are finally writing something, you can go back to the recording
and then maybe if you want exact quotes, you can check that. But I think the best thing to do is like write the field notes that day itself, that night itself, if possible. അപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിന്റെ കുറേ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്, 5 സെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവര് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കൊന്ന് രാജേഷിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ വന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സൗണ്ട് മാപ്പ്, ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്. അപ്പം ഈ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ് ജംഗ്ഷൻ. ഇതൊക്കെ സൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ സെൻസും നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഈവൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിന്റെ എന്താണ് ഒരു സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതേസമയം അതിനൊരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നു, ലേബർ എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്നു, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസും ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. സോ യു വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് the construction site in great detail, but you are also writing about what you thought about a particular person who seems to be aligned with a certain agency. അപ്പം അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവര് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ പറ്റി പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത്തരം ലാർജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വേജ് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളൊക്കെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ച വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള വേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റും കൂടി വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റും കൂടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയും ഗവൺമെന്റും ഒരു ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, ഗവൺമെന്റ്, ഇവർ മൂന്നും കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്. ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് കൂടുതലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ആരാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദ്യമില്ലേ. അപ്പൊ അവരവിടെ ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടറും ട്രേഡ് യൂണിയൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റിൽമെന്റിനകത്ത് ആ വേജസോ ഒന്നും അല്ല ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1000 പേരെന്ന് അവിടെ കാണിക്കുമ്പം അത് മലയാളി വർക്കേഴ്സിന്റെ കൂലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ കൂലി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ 20 മലയാളി വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ 1000 പേരുടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ദിസ് ഇസ് കറപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് കൊല്യൂഷൻ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊല്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പൊ എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ KN ഹരിലാൽ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളും ഇവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്യൂഷനിലാണ്, അത് ഭയങ്കര കറപ്ഷനാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് കറപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഫുൾ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ എഴുതി. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളി വർക്കേഴ്സ് എന്തിനാണ് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, what are they facing there and what are their options, what are the choices in front of them. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് do they have the option to actually organize migrant workers, are they allowed to organize migrant workers, are they allowed to quote are the construction companies allowed to quote a different estimate. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കണമെന്ന് ഈ കറപ്ഷൻ, കൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മളെ ആക്ച്വലി ഈ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രോബ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു റീകൺസൈൽ യുവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസിക്കലി വിത്ത് ദ
എന്താണ് the insights that you want to explore. അപ്പോൾ അവിടെ തിയറി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോഷൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ തിയറി ആണെങ്കിലും തിയറിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നീടാണ് ഈ തിയറി ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലേബർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ നമ്മൾ ലേബർ തിയറി ഓഫ് എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എടുത്താലും ഒക്കെ തന്നെയും ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോശക്കാരെന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യും. ഇഫ് വി ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് നോഷൻ വി വിൽ, ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ തിങ്ക് എംപതി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാട്ട് വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരോട് മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, എല്ലാവരോടും വേണം. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ. സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ always you're asking, what is this category doing for me? What is the work that's doing there? എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ തിയറിറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചും ചോദിക്കേണ്ടത്. What is the work that's doing in the field? What is the work that's doing for me? What work do I want it to do for me? These are all different kind of questions. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറീസ് ലേബർ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ഓൺ എ ബർഡൻ അല്ലേ? ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് അപ്പ് ടു സീ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാരിങ്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് എന്താണ് ആക്ച്വലി അതാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയണത്. ഈ ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഫീൽഡിലും ചെയ്യും, നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിലും ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ആർക്കൈവൽ വർക്കിലാണ് എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തത്, ഹിസ്റ്ററിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം, ഈ എത്നോഗ്രാഫി നമ്മളൊരു മെത്തേഡായിട്ടാണോ മെത്തേഡ് വർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചത്, അതൊരു മെത്തഡോളജി എന്ന രീതിയിലാണോ? അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ, മെത്തഡോളജി ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മെത്തേഡും മെത്തഡോളജിയും ഐ തിങ്ക് മെത്തഡോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതായത് മെത്തേഡ് ഇത് ഈ നോളജും ഇൻഫർമേഷനും രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നോളജിനെക്കാട്ടിലും പവർഫുള്ളായി മാറി. നമ്മൾ ഈ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ, അതായത് നോളജ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ, അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോവർ ലെവൽ സംഗതിയാണ്, നോളജ് ഇസ് ഹയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ച്വലി ബിക്കെയിം ലൈക്ക് അതിന്റെ സർക്കുലേഷനിൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോമിനൻസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ നോളജിനെയൊക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ സർക്കുലേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ അത് ചെയ്തു. ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ മെത്തേഡും മെത്തഡോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഫിലോസഫി ഇൻ ഇറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോവുകയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് നിങ്ങളിത് എഴുതുകയും നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായി 2 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ ഒരു രീതിയിൽ എംബോഡി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ചെയ്യണത്. അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനത് മെത്തേഡ് മാത്രമായിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെത്തഡോളജി ആയിപ്പോയല്ലോ എന്നല്ലേ അന്ന അവസ്ഥ ആവില്ലേ? അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറച്ചൊരു ഇറവറൻസ് വേണം നമുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഗതി. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെയും ഈ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ ഒരു കൊളോണിയൽ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക്, കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് പ്രശ്നമായി പോകും എന്നുള്ളൊരു സാധനം. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ബി മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വറി അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ബിക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക? ഇനിഷ്യൽ കോഡിങ്ങിലൂടെ പോയിട്ടാണോ അതോ അവസാന അനാലിസിസ് പാർട്ടിലാണോ അത് വരുന്നത്?
അത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്ത് തന്നെ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അത് അവസാനമാണോ അനലിസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണോ ഫുള്ള് കോഡിങ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള അല്ലെ മെമ്മോന്റെ ഒരു സാധനം കൂടെ പറയണേ മെമ്മോ റൈറ്റിംഗ് അതെ മെമ്മോ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഓൾ നോ ഇറ്റ് മെമ്മോ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മേക്ക് ദീസ് സ്മോൾ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലൈക്ക് ഒരു കാറ്റലോഗ് പോലെ ഒരു സാധനം അതായത് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി അല്ലേ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസൈറ്റ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാർഡ് പോലെ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുനോ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവരും വരുന്നത് ഭട്ടിൻഡ പഞ്ചാബ് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് സോ ഡസ് ദിസ് ചാലഞ്ച് യുനോ എല്ലാം പുവറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ വരുന്നത് ഇതുവരെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് അത്ര പുവറായിട്ട് തോന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ അതൊരു ചെറിയൊരു കാർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇന്ന കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ഫീൽഡ് നോട്ടിൽ എഴുതി അപ്പം എന്നിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം റീഡിങ് അബൌട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ബട്ട് യു നോ ദീസ് ആർ villages who have actually broken out of certain caste caste based occupation so they are now exploring certain new ways of going around new ways of modernity അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇത് എഴുതി അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് you might write more of these things as you go on and you can collect it actually and then start your ഈ അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗനൈസിങ് മെത്തേഡാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മെമ്മോ റൈറ്റിംഗ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു മെന്റ് റൈറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഞാൻ കോഡിങ് അവസാനമാണ് ചെയ്തത് അത് കോഡിങ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല I use different kind of colors to underline, highlight. അപ്പം ആ കളർ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ആ തീമാണെന്നറിയാം ദിസ് വൈ ഐ സെഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രിമിറ്റീവ് ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പോയി പഠിക്കുക പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഫൈനൽ റൈറ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ചലഞ്ചിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രോം യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ 5 കൊല്ലം എടുക്കേണ്ടത് 10 കൊല്ലം എടുക്കും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് ഈ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ആ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സോ യു നീഡ് ആക്ച്വലി യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ടു ടെൽ യു ആൻഡ് പുഷ് യു ടു റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദിസ് റൈറ്റിംഗ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ ആ ആർട്ടിക്കുലേഷനിലുള്ള സംഗതികൾ സോ ഞാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിന്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോ വിന്നറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ആരായിരുന്നു മറ്റേ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഇതൊരു ആന്ത്രപ്പോളജി ഇപ്പോൾ ഈ വിന്നറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കണ്ട ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഫീൽഡിൽ കണ്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് കയറി വന്നു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ അപ്പം കൂടുതലൊരു പറഞ്ഞു ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആള് ഇവനെ നേരെ ശരിക്കും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കള്ളു കുടിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഹം വേദനയുണ്ട് കാരണം പുള്ളി ഭയങ്കര ഡേഡലായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതായത് ഇപ്പം മലബാറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പം അവിടെ ഇറങ്ങുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും പുള്ളിയുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അൺസ്കിൽഡ് വർക്കറാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നു അതായത് ഈ ഡെവിൾറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലല്ല എന്ത് ഒഫീഷ്യൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ അപ്പൊ സ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു എന്താ അൺസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശമ്പളം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മേ ബി സം ഓഫ് ദീസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ വുഡന്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ആസ് മച്ച് salary as this unskilled person. So it has no relationship actually to any എന്താണ് പറയുക വേജോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ
സിൻക്രറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ ഈ എത്നോഗ്രഫിയുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് ടു ബി എവറിഥിങ് ഡസൻ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പാറ്റേൺ. അപ്പം എന്താണോ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണോ ഔട്ട്ലെയർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നറേറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിഞ്ഞറ്റ്സിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൻട്രി ഇതിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് നോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനകത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയും ഫീൽഡ് നോട്ടായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇതിനകത്തെ. അപ്പം യു മൈറ്റ് ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദം ഓർ ക്രിട്ടിക്കിംഗ് ദം, ബട്ട് യു ഓൾസോ നീഡ് ദ എന്താണ് ഈ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. The people, like whether it is contractors or your non-human subjects or workers, all of this presents the life force in the ethnography. അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം എന്താണ് അതിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത് ആ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടല്ലേ. ഏത് തന്നെയായാലും ഈവൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദം what exactly do you mean by capital when in this context. So അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ ഈ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് പലപ്പോഴും ഈ റൈറ്റിംഗ് തന്നെ അല്ലേ. എനിക്ക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ അരിപ്പ ഭൂസമരത്തിൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഭൂസമരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനറിനകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ സമരം എന്നുള്ള വാക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇവരെ ഈ പുറത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം സമരക്കാർ എന്ന് വിളിച്ച് ആ വാക്കിനോട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീൽഡ് വർക്കിന് ശേഷം ഐ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദോസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡയലറ്റിക്സ് അല്ല ഒരു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ എക്സ്പോഷറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിനെ പിന്നീട് മാറ്റിയത്. നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. കാരണം പിന്നീട് ഞാൻ ഡിസർട്ടേഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സ്ട്രഗിളിന് ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാരണം അവർ ആ വാക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ നിരന്തരം ഈ ചങ്ങരയ്ക്കും അരിപ്പയിലും വെളിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇവരെ സമരക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസിങ് വേർഡായിട്ട് മാറി. സമരം ഒരു അസേർട്ടിങ് വേർഡായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ സമരക്കാരല്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറയും പലപ്പോഴും, നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു. സോ അതൊരു ഇത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഏത് വാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അവരെ കോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സബാൾട്ടേൺ റീഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ. അപ്പം വെദർ വി ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റിങ് ദ ഒതന്റിക് ടെക്സ്റ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലോ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്നോഗ്രഫിയിൽ പലപ്പോഴും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പം സ്പിവാക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ശരിക്കും റെപ്രസെന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദളിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാർജിനലൈസ് സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ സമയത്ത് ഇവർ കുറച്ചൊരു ഒരു അജിറ്റേറ്റിംഗ് മോഡ് പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവർ ആരെയും ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാര്യം
അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല വെളിയിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ടീമുണ്ട്. ആ ടീമിനുള്ളിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഇത്തരം മേഖലയിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അതെനിക്കൊന്നൊരു ലോയൽറ്റിയുടെയും കൂടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഒരു ഫിഡലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് അല്ലേ. പിന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ഹെവിലി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തതൊന്നും വായിക്കുമ്പം എന്താണ് രണജിത് ഗുഹയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ, എലിമെന്ററി ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എന്താണ് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, ഇറ്റ്സ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഒരു എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ തിയറി, വെസ്റ്റേൺ കാനനോടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ, റാദർ ദാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു, അവിടെയും വന്നു. അവിടെയും ഇപ്പം സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒന്നും ഈ കുട്ടികളുടെ ഒന്നും സൈഡ് എടുത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊളംബിയയിലൊക്കെ ഈ ഗാസ ജനസൈഡിനെതിരെ നടന്ന സംഗതികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒന്നും ഈ സമരക്കാരുടെ സൈഡ് അവരുടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇതിനകത്തൊക്കെ കുറെ എനിക്കൊന്ന് ടൈം ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സോറ ഹസ്റ്റന്റെ അവരുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവര് ഫ്രാൻസ് ബോസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പം അവരെ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിലോട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിയാണെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഈ ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവറി നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ബ്ലാക്സിനെ സ്മഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന അവസാനത്തെ കപ്പലിൽ വന്ന, അത് സ്ലേവറി നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന കപ്പലിൽ വന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതി. അപ്പൊ ജീവചരിത്രം എന്തോ ബരക്കോൺ എന്നങ്ങാണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അത് ഫുള്ളി അവർ ഈ സോക്കോൾ അവരുടെ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഡയലക്റ്റിലാണ് ഫുൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇവർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് അവർ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഭാഷയിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ഒരു നോവൽ എഴുതിയാൽ പോരെ ഇത് വെച്ചിട്ട്, നീ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഷയും ഇവരുടെ ഭാഷ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 90 കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവര് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവരുടെ നോവലുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ഈ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവർ മരിച്ച് 60 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം 70 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ആ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ, അതായത് പറഞ്ഞ അവരുടെ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു, അതായത് ഇത് ടൈമിന്റെയും കൂടി പ്രശ്നമാണല്ലോ. പലരും ഈ മുൻപേ നടക്കുന്നവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഗെയിൻ കളക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവര് ഹെവി തിയറി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വാട്ട് യു ഫീൽ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന സംഗതിയാണല്ലോ. അതല്ലേ മറ്റേ അന്ന ലിൻബർഗിന്റെ കാര്യത്തിലും അല്ലെ. പിന്നീട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫെമിനിസ്റ്റുകളായില്ലേ, അന്ന് ഈ 30 കൊല്ലം മുമ്പ് അവര് എഴുതിയതിന്റെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പം ഈ സോറ ഹോസ്റ്റനെ ഇപ്പം ആൾക്കാർ റീഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് അതേപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് എന്തോ പിന്നെ ഇവർക്കെതിരെ ഭയങ്കര അവരൊരു കളർഫുൾ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഏതോ ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ മകനെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരിയെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഹാർലം റിനൈസൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരവര്. പക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഇവരെ അങ്ങ് നാട് കടത്തി. അങ്ങനെ അവർ ഫ്ലോറിഡയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏകാഗിയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ആലിസ് വാക്കർ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇവര് റീഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല, ഫിക്ഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനേ ആളുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ്
ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെയും റീവാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എഴുതുന്ന എത്നോഗ്രഫി എഴുതുന്നത് അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അധികാരം പ്രയോഗവും കൂടിയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കേരള ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ സെന്താരശ്ശേരി അതേപോലെ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്നുണ്ട്. അവരെ ആരും തന്നെയും പക്ഷേ നമ്മളാരും ചരിത്രകാരന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അക്കാഡമിയെ മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹം ഒരു പോപ്പുലർ റൈറ്റേഴ്സായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പം ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ നമ്മൾ ഒരു എത്നോഗ്രഫി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു പണി കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുള്ളായ ആൾക്കാരെ പറ്റിയോ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ എവരിഡേ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ പവർ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നു. ഓദർ ഒരു അതോറിറ്റി അതിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടാഗൊക്കെ വെച്ച് പോയി എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് ആൾക്കാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വേർ ഡസ് യു കം ഫ്രം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിയിൽ ഒരു PhD ചെയ്യുന്ന ഇത് അവർ വേറെ രീതിയിൽ അവരിതിനോട് ഒരു വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ വിധേയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിധേയത്വത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എത്നോഗ്രഫി ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനവും കൂടിയാണത്. അഥവാ നമ്മൾ ഏത് മനുഷ്യരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുതിയാലും, വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലാതെ എഴുതിയാലും ഫൈനലി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതൊരു ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ സൈറ്റേഷൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻസ് ഒരിക്കലും മാറണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ്. സ്പിവക്കിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഓരോ ഇതിലും പോകുന്നത്. ഇപ്പം ജോർജി മാർക്കസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സൈറ്റേഷൻ കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും ഈ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും അക്കാഡമിയുടെ കൺവെൻഷൻസിന് എന്താണ് വിധേയപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആക്ച്വലി വി ആർ എക്സസൈസിങ് സം ഫ്രീഡം. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് വി ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ടു സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ്. പക്ഷെ അതേസമയം ദർ ഇസ് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലേ, ദാറ്റ് we also have to talk to our people and we have to know who's our people. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അക്കാഡമിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജനത ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആരാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീസിസ് എഴുതുമ്പോഴും ഇനിയിപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറും 2 സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലാണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു എത്നോഗ്രഫി എഴുതുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോ ആണല്ലോ, വേറെ ആരോ അല്ല. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സാധനം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് കൊള്ളാമോ, ഇത് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന 4-5 പ്രൊഫസേഴ്സാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ PhD തീസ് വരാറുണ്ട്, 2 പേര് 2 ഇവാലുവേഷനാണ് വരിക. അതിൽ ഒന്ന് ഞാനാണ് പിന്നെ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ എത്നോഗ്രഫി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് ജനങ്ങളെ അറിയില്ല, ഞാൻ ആ പ്രദേശത്ത് പോകാതെയും എനിക്കിത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷ് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം, മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. I should be a methodologist so that I check whether this is a coherence
first and second chapter, whether they follow certain kind of theoretical things continuously or they break it, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ, സോ വി ആർ ആസ് എ മെത്തഡോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾക്കുള്ള പ്രധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഹൂ ഈസ് ഫിറ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ തീസിസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും ഉണ്ട്. അത് എത്നോഗ്രഫി ആ മേഖലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരിക. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഈ തീസിസ് പോകണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഹൂ ആർ ദ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ്? ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവർ പറയുന്ന, അവർക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്, നമ്മളെ ചോദ്യത്തിനാണ് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് അന്നേരം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ലിമിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ്. അപ്പം അത് അവരുടെ ലോകം മുഴുവൻ വെളിവാക്കുന്നുമില്ല. അവരൊരു ചെറിയ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫാണ് അത് അവർ തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഹോൾ ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കി ഇത് എഴുതാനും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകും, മിസ്സിങ് ആവും. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അതിനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അക്കാഡമിയ പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തഡോളജിയെ അങ്ങ് കൂട്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യുവർ എത്നോഗ്രഫി ഈസ് വീക്ക്, യു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ എൻഗേജിങ് വിത്ത് തിയറി ആൻഡ് മെത്തഡോളജി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയമെൻഷൻസ് വരിക. ഇപ്പം അന്ന ലിംബേലിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തു. അവരുടെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എത്നോഗ്രഫി, റിച്ച് എത്നോഗ്രഫി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരിങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തിയറി മെത്തഡോളജി വളരെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട്. ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഈ മെത്തഡോളജിയുടെ ജാർഗൻസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓണ്ടോളജി, എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം തന്നെ. പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വളരെ ലൈറ്റായ ലൈഫായിരിക്കും, അടുത്ത വളരെ ലളിതമായൊരു ലൈഫായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീൻ ആസ് എ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് മെത്തഡോളജി. ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ് ഒരു കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഇതൊരു വളരെ ഞാനുമലായിട്ടുള്ളൊരു കളിയാണ്. മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് 2 രാഗത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യില്ല. വിൽ നോട്ട് കമ്പോസ് എ മ്യൂസിക് ഇൻ 2 രാഗാസ്, ഇല്ല, ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് ബിഗിൻ ടു എൻഡ് ഒരു രാഗത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു രാഗത്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി ഒന്നുകിൽ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേൾവിയുടെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ടായി തോന്നൂല, വേറെ സ്ഥലത്ത് വർഷമോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനാണ് ബേസിക്കലി എത്നോഗ്രഫി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിന് എളുപ്പമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ എത്നോഗ്രഫിക്ക് ശേഷം വന്നൊരു ഓട്ടോ എത്നോഗ്രഫിക്ക് ടേൺ ഉണ്ട്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേണാണ് അത് ബേസിക്കലി US മറ്റേ ഇലിസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാതറിൻ ഇലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണത് എത്നോഗ്രഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ റൂമിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറാണ്. അവരുടെ റൂമിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട്, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പഠനം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം, അതായത് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല്ല, ഐ ക്യാൻ മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദോസ് പേഷ്യൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് സീ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മുടി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല തൂവാല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ. അപ്പോൾ ഇവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മുടി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ടവൽ ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പം കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മുടിയേ ഇല്ല ഈ കുട്ടിക്ക്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യുവർ ഹെയർ. അപ്പോഴാണ് ഇവരൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പം ഇവരൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇവർ പഠിച്ച സോഷ്യോളജി മുഴുവൻ ഒബ്ജക്റ്റീവൈസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി പഠിക്കാം. അപ്പം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുന്നത് why don't you talk about yourself? Why don't you talk about your illness?
എന്നിട്ടാണ് ആ സാധനം ഈ ഫൈനൽ നെഗോഷിയേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതാരും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഓട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ പീപ്പിൾ, നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയാണോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രതിനിധികളാണ് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ പ്രതിനിധി. അത് ഞാനിപ്പം ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ആരാ വിലയിരുത്തുക? ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് ഇത് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് വിലയിരുത്തേണ്ട ആക്ച്വൽ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഫീൽഡാണ്. അവരാ പറയേണ്ടത് ഇയാൾ പറയുന്നത് നുണയാണോ സത്യമാണോ എന്ന്. കാരണം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഈ അതോറിറ്റി ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ എത്നോഗ്രഫിയുടെ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷേ ഇതൊരു റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതി. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തിയറിയും ഇതെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനം. ദാറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ലാതെ അവിടെ പോയി നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി ഏതാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരും. ഏത് മീൻ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വലിയ മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാവോ ചെറിയ മീനാണോ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അതോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ ഒറ്റ മീനേ ഉള്ളൂ ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യണോ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലമാണത്. എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം. മുളകിട്ടാണോ കുടംപുള്ളി ഇടണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വേറെ ചോദ്യം. ബട്ട് ദീസ് ആർ ഇഷ്യൂസ്. ഇത് പക്ഷെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിനെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റണം. അതാണ് മൈത്രി പറഞ്ഞത്, വെൻ യു റൈറ്റ് ഓൺലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡേറ്റ. അല്ലാതെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡേറ്റ ആണെന്ന് അത് ഡേറ്റയായി മാറുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെ ഫീൽഡ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വരും. നമ്മളെ റൈറ്റിങ്ങിൽ അത് വരുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ ഡേറ്റ അല്ല. ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അല്ല. അപ്പൊ ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇൻസപ്പറബിൾ. ഏത് ഫീൽഡ് വർക്കൊന്നും റൈറ്റിങ് മറ്റൊന്നൊരു അല്ല. ഇപ്പൊ എന്നോട് ജോബി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ പണ്ട് ജോബി ഒരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയൊരു കാര്യം ജോബി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ജോബി പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്. അതായത് ലാൻഡ് സ്ട്രഗിൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ചങ്ങരയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ ഭൂമി പ്രശ്നം എന്താന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് സാറേ മത്തി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഭൂമിയായിട്ട്? സാറേ മത്തി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്രശ്നം ഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് മത്തി വാങ്ങിയിട്ട് അത് കഴുകി ആ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ മറ്റവൻ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. സോ ഇറ്റ്സ് കണക്ട്. ഐ മീൻ മത്തി വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ഭൂമിയുടെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ എത്നോഗ്രഫി വേറൊരു സ്ഥലത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടില്ല. ഈ മത്തി ആൻഡ് ദ ലാൻഡ്, ദ ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് വെൽ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിയലി ടോക്ക് അബൌട്ട് എ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ന്യൂആൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്നോഗ്രഫി മാത്രമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ മൈത്രിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കിന് വന്നിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. മറ്റേ പുഞ്ചിലോയിഡിൻ്റെ ആ റോഡ്, അതായത് ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തെ പാളയം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം എനിക്കന്ന് വലിയ ഇതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ മൈത്രി അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിക്കുകയാണ്. റോഡ് ഭയങ്കര കുഴിയാണ്. ആ കുഴിയിൽ നിന്നിട്ട് 2-3 ലേബറേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നോക്കിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിന് അവർ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉത്തരം പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേലെ വന്നിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നത്. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ. ഇതൊരു ഒരിക്കലും ആംചെയർ പരിപാടിയല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ their own terms നമ്മൾ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയാകാൻ സാധ്യമല്ല എത്നോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അവിടെ പോയിട്ട്. ഒരിക്കൽ മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറയാൻ. മൈത്രി ബീഹാറിൽ പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം, മൈത്രി ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പോയപ്പം എല്ലാം ഫീൽഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു കൺട്രി തോക്ക് അതായത് ഫീൽഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായി. ബീഹാറിലാണ്, മൈഗ്രന്റ് ലേബറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി കിടന്നുറങ്ങാം. കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉറങ്ങിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺട്രി തോക്ക് ഇത് ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഉറക്കം പോകില്ല. അപ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് കിടന്നത്.
ഉറങ്ങിക്കോളൂ, പറഞ്ഞ തോക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമോ? കാരണം അത് അന്ന് പകല് ഞാൻ ചെന്ന ദിവസമായിരുന്നു അത്. അപ്പം അവരാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ദളിത് എന്താണ് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ്, സോറി ദളിത് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു യാദവ് അവരുടെ പാടയിൽ നിന്ന് ഒരു 20 യാദവ് യുവാക്കൾ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു, നീ എവിടുന്നാ വരുന്നത്, ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നോ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതെന്തോ വേറെന്തോ കളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടീസ് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇവരെ ടീസ് ചെയ്തതാണ്. ഈ എന്താണ് മുസഹാർ പാടയിലെ അവരാണ് കേരളത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ വന്നവരെ തിരക്കിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോക്ക് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതൊക്കെ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റ് ക്ലാഷ് ഉള്ള സ്ഥലമായതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ തോക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം, സർക്കാർ സേഫ്റ്റി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം സേഫ്റ്റി കണ്ടെത്തണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ തോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഒരു ഈ കാസ്റ്റിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ എന്താണ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഒരേ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ. ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെ എവിടെ പോയി, വീട്ടുകാരൊക്കെ എവിടെ പോയി? അതെന്റെ മരുമോൾ ഇതിലൊരുത്തനായിട്ട് ഈ ആദവിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഭൂമി മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഷെയിം കാരണം ആ നാട് വിട്ടുപോയി. പുള്ളിയുടെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊന്നും അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല, പുള്ളി മാത്രം ഇതിങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട്, അതായത് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുമ്പം അത് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഷെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ അത് തടയുന്നതുകൊണ്ടും ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതേപോലെ ആൾക്കാർ പറയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. എനിക്കൊന്ന് അതാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും, നമ്മൾ എന്താ ഇതിന്ന് എടുക്കുക, ഇത് എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഗതി ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു ഈ തോക്ക് വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവർ പറഞ്ഞ ഈ സംഗതികളോ ഒന്നും എഴുതാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എംഫിലിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെങ്കിലും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിമിലോ അല്ലെ എന്ത് ഫ്രെയിമിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസേൺ ആയിരിക്കില്ല ഇത്. സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ല എൻ്റെ വർക്ക് എത്നോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് അല്ല, ടെക്സ്റ്റൽ വർക്കാണ്. ഞാനൊരു സൂപ്പർവൈസർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണിത്. അതായത് അവർ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അവർ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം മറ്റേ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലോട്ട് എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ചോദ്യവും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾസോ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഫെമിലിയർ ഓർ നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, വെൻ യു ആർ ഹിറ്റിംഗ് എ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഹൗ ഡു വി ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയൊക്കെ വായനയിലൂടെ മാത്രമേ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിയായിരിക്കുമല്ലോ. അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഷാർപ്നെസ്സും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മോഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കാരണം വീഡിയോ. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പോർച്ചുഗീസ് ആണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഭാഷ. അപ്പം എനിക്ക് മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരല്ലാതെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാം. ബട്ട് വാട്ട് ഷി ഡിഡ് വാസ് ദിസ് ഭയങ്കര പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാംഗ്രൂവ്സ് വെച്ചിട്ട് അവര് ഈ ഒരു PAIGC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേപ്പ് വേർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ CPM അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലെ തന്നെ അവിടെയും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം അവരവിടെ ഒരു
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷരതയുടെ ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു ഭാഗം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് അതിനെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി മാംഗ്രൂവ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അത്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കയറി മറിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അവരിങ്ങനെ ഈ പഠനം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ മാംഗ്രൂവ്സിന്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഈ പഠനം എന്നുള്ളതിനെ അവര് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഇക്കോളജി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, അതായത് ഇറ്റ്സ് ദെയർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന് അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലാക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആർട്ടിൽ കൂടിയാണ് കുറെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ആർട്ട് ആന്ത്രപ്പോളജി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അവിടെയും പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെയും കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എഗെയിൻ അവരും അതിനേക്കാട്ടി വലിയ ഡിസിപ്ലിൻ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കൊളാബറേറ്റീവ് ഈ വീഡിയോ ഇത് ചെയ്തതും ഭയങ്കര അക്ലെയിംഡ് ആണ്. അതങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്തൊന്നുമല്ല, അത് ഭയങ്കര അതിനകത്തും എസ്തെറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എസ്തെറ്റിക്സ് എന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിനെ, ആ വാല്യൂ ചെയ്യണേ. പകരം ഇല്ല, നിങ്ങൾ ക്ലിഫോർഡ് ഗേറ്റ്സിനെ വായിച്ചിട്ടേ പോയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അവര് പിന്നെ അല്ല ഇവിടെ കോഴിക്കോടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നാ ലിൻബർഗ് നേരിട്ട അതേ സംഗതിയാണല്ലോ, നിങ്ങളിത് വാല്യൂ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ലേ അവരോട് പോലും പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു വൈറ്റ് സ്ത്രീ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കാത്ത ടീംസാണ് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മുടെ സംഗതി അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുമോ? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കളക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരാൾക്കായിട്ട് അതിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷനാലിറ്റിയുടെ ഒരു ചോദ്യവും സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ സ്പെഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കലി അവെയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ദേ സീം ടു ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അല്ല, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഐ ഫീൽ എസ്പെഷ്യലി യങ് മെൻ ഐ ഫീൽ ദം revolve around that when they are dealing with gender related questions. അപ്പം is it റൈറ്റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് അത് ആദ്യമേ ഡീൽ ചെയ്ത് വിടുകയാണോ അതോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് അത് വരുത്തണോ? പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണോന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആവാതെ അവരെ സഹായിക്കുന്നുള്ളത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അത്ര ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ബ്ലോക്ക് ആക്കിയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാം, ഇപ്പം ജൂൺ നാഷ് മൈൻസിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ബൊളീവിയൻ മൈൻസിലാണ് അവരുടെ വർക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് 70s പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പോകാം, മേ ബി 60s അവരുടെ ഫീൽഡ് വർക്ക്. ഒരു പൈനിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ മൈൻഡിൽ ചേർന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു ഓണററി മാൻ ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്, കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല മൈൻഡിൽ. അപ്പൊ അവർ അവരുടെ പൊസിഷനാലിറ്റി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ഒരു മെയിലായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടെ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാത്ത വൈറ്റ് തിയറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അതൊരു എനിക്കൊന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനിലാണ് പൊസിഷനാലിറ്റി ഒന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയണത്. അപ്പം പക്ഷെ അതിന്റെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇതുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലേ വേണ്ടത്, അല്ലേ? പിന്നെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം അവർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീലിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അതായത് പരസ്പരമുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി റാദർ ദാൻ ഈ സെൽഫിന്റെ ഒരു ഇതല്ല. നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലാസ്സിൽ പൊതുവെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയും, ബോധ്യയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന
പിള്ളേർ എന്ന് പറയുന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് പാറ്റേൺസിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എത്നോഗ്രാഫിക് വർക്കിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ആൾക്കാർ പലരും 4th സെമസ്റ്റർ വരെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് പാറ്റേണാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആരൊക്കെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിൽ പോയിട്ട് എത്നോഗ്രാഫിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫാണോ അതിൽ കൂടുതൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്കാലയുടെ ഈ രണ്ടും ഇപ്പം നമ്മളെ മൈത്രി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ആ മെത്തഡോളജി അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആ കോൺവെർസേഷനും എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവരുടെ ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും 4th സെമസ്റ്ററുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഒരു മിയർ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിട്ട് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവറായിട്ട് നിൽക്കണം. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഫീൽഡിൽ നിന്ന്. അപ്പം കോത്തുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ റിസർച്ച്. എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടല്ലോ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിനകത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇല്ലേ, നമുക്കൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിലുണ്ട്. കാരണം നമ്മളാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, ഡേറ്റ എന്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് അവസാനത്തിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ടെക്സ്റ്റ്. അതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്കിത് പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് വർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ സെൽഫാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ എത്നോഗ്രാഫിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ വാക്ക് ശരിയാണോ അറിയില്ല, എത്നോഗ്രാഫി ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെ, എത്നോഗ്രാഫിക്ക് അതെ അതൊരു കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ വെളിയിൽ വരും, അതല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ എത്നോഗ്രാഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ അതേപോലെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സർ ഓഫ് അനാലിസിസ് വരണമല്ലോ. അവിടെ രണ്ടിനെയും ഈക്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളതാണ്. പ്യൂർ എത്നോഗ്രാഫി അല്ല, പ്യൂർ സെൽഫും അല്ല, മറിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ എങ്ങനെ വരണം അത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ ചെറിയൊരു ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ഇതാണെങ്കിലും അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പെയിന്റർ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണമല്ലോ. എന്നിട്ടല്ലേ പിന്നെ പറയണ ഓക്കെ ഞാൻ പിക്കാസോ ആണ്, എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ സ്കെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ചെറിയൊരു ഫോം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്തായാലും ആന്ത്രോപോളജിയിലും സോഷ്യോളജിയിലും എക്കണോമിക്സിലും ഏതിലാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യണത് ഫീൽഡ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസൽ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോസൽ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രധാന, എനിക്കൊന്ന് അല്ലേ, എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ PhD ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രപ്പോസലായിട്ട് ചെയ്ത ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അല്ലല്ലോ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ urban സ്റ്റഡീസിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കുറേ കാനോണിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വായിക്കാൻ. അധികമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇന്ത്യയെ പറ്റിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പരന്നു കിടക്കുകയൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു 1-2 കോൺസെപ്റ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതും ഇതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്നെങ്കിലും പറയാലോ. നമ്മൾ കണ്ട സാധനവും നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കണ്ടതും കേട്ടതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റ്സും ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് കാറ്റഗറീസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തിയറീസിനെയൊക്കെ ഹെഡ് ഓൺ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ തോൽവി സംഭവിച്ചാലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലേ
വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം തോന്നുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് അവിടെയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് ഫീൽഡിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എനിക്കൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് കുറേ പേരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി അത് സംസാരിക്കാനൊക്കെ വളരെ സ്മാർട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് പൊസിഷനാലിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ അപർണ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നമ്മൾ പലരും എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊസിഷനെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ PhD സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം അവരുടെ ബീയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതിനെ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദളിത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഡോമിനൻ്റായിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തും ഫസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇതല്ല, ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു പൊസിഷൻ അങ്ങ് ആരോപിക്കും സ്വയം. എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് അത് ഇവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ലോകത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുമായിരിക്കും, ഈ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ദളിത് ലോകത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി, കീഴാള ലോകത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി, സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആ വാതിൽ ചില സമയം അവർക്ക് തുറക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ വാതിൽ പലപ്പോഴും തുറക്കാതെ ഇതിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസർക്ക് മറിച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ചില സമയം അന്നേരം അത് പിന്നെ ദളിത് വിരുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പൊസിഷൻ വിരുദ്ധമായി മാറി. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സൂപ്പർവൈസർ ഓൾവേസ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയലോഗിലാണ്. അതായത് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനാലിറ്റി അല്ലല്ലോ പ്രധാനം. ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പൊസിഷൻസ് ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലേ കൂട്ടി എടുക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന മുന്നേ എടുക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സെൽഫ് അല്ല പ്രധാനം, മറിച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽഫ്. ആ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കണമല്ലോ, ക്യാൻവാസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ. ക്യാൻവാസ് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, സെൻസ് ഓഫ് കളർ നമുക്ക് വേണം, ബ്രഷ് യൂസേജ് വേണം, എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ചിത്രമാണ് വരക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രശ്നമാവുന്ന ഉണ്ട്. ഇത് പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നെ കടക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ബലം തരും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സാധനം നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിറകോട്ടടിക്കും. കാരണം മറ്റു തുറസായ വാതിലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാൻ ഈ തുറന്ന ഡയലോഗാണ് സഹായിക്കുക. പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എത്നോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ചയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് കം ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദ സൂപ്പർവൈസർ. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ, അതായത് ടെക്സ്റ്റിന് മുന്നേ ഈ സംഭവിച്ച കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയണം, അപ്പോഴേ പിന്നെ അത് ടെക്സ്റ്റായി മാറും. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങളത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നും ഈ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നില്ലോ എന്ന് ഈ മിസ്സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് എത്നോഗ്രാഫിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഭാഷ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. ഭാഷ ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും മലയാളത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തീസിസ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം. പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയം മലയാളം ഐഡിയയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഫീൽഡ് നോട്ടൊക്കെ മലയാളത്തിലാവുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത്
മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു PhD തീസിസ് എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിലൊരു PhD സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു തീസിസ് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ എത്രയോ മലയാള ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് അധിനിവേശാനന്തരത എന്ന് പറയണം, അങ്ങനെ പറയണം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു, അത് മലയാളത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദത്തം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ബീയിങ് ഓണ്ടോളജി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ബീയിങ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്മ എന്ന് പറയണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ് ഉണ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണ്മ വേറെ ഭയങ്കര ലോഡഡ് ആയ വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ വാക്കുകൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഈ വാക്ക് തെറ്റിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പോയി പറയാം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും ഇത്ര കാര്യം ആലോചിക്കണ്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാനുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു കുട്ടി പറയാ ഒരു വീഡിയോ ഇടുക, പലവരും പലവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലവരും എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിലില്ല, പലരും എന്ന വാക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോഡ് ഭാഷയുണ്ടാവും, കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ കൂടെ കോഡ് ഭാഷ ഉണ്ടാവും, തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ കോഡ് ഭാഷ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള അതാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെരി ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭാഷകളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് പാടുണ്ട്, നമ്മളത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അവിടെ എത്നോഗ്രഫി ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എത്നോഗ്രഫി ഫീൽഡ് വർക്ക് PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്, അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതാണ് മോസ്റ്റ് ട്രിക്കി മെത്തേഡ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എളുപ്പമാണ്, ഇതത്ര എളുപ്പം അല്ല. കാരണം ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോടും തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിരന്തരമായി ഈ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമ്മൾ സംവദിച്ച് അത് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. സൂപ്പർവൈസറെ കാണുമ്പോൾ തലവേദന വരും, തലവേദനയാണ് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ. ഓയ്യോ ഇയാളോട് ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ, അപ്പൊ ഇതന്നെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കൂ. നമ്മൾ പച്ചയെ ചോദിക്കൂ, അല്ലേ ഇതല്ലേ നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു തലവേദന. പക്ഷേ ഈ തലവേദന മറികടക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇങ്ങനെ തലയിൽ നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഡീലിംഗ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് തിങ്. അത് കുപ്പി കഷ്ണം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ചിലപ്പം പൊട്ടിയ കുപ്പി, അപ്പം അത് പൊട്ടാതെ നോക്കാനും ഈ മാനേജിങ്, ഇതെല്ലാം റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മാനേജിങ് ദ ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാനേജിങ് ദ സിസ്റ്റം അക്കാഡമിയ ഇൻ വിച്ച് യു വർക്ക്, മാനേജിങ് അതർ ഫാക്കൽറ്റി members where there will be so many gossips against you. You have to accept it and then go ahead. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വഴക്കം പിടിച്ചൊരു സാധനമുണ്ട്, വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നാണയില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിൽ ഇത് ട്രിപ്പീസാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ സ്വത്ത് പോലത്തെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല. അവ എല്ലാവർക്കും സേവ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്കസ് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതൊരു സർക്കസാണ്. ഈ റൈറ്റിങ്ങും ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം. ചെറിയ ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ഇപ്പം 5, 6, 7 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അവർ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോകാനും വായിക്കാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു 6, 7 കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇയാളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ പുസ്തകമാണ് ഉള്ളത്, ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ല. വേർ ഇൻ അതർ എൻഡ്, വി ആർ ഇൻ അതർ എൻഡ്. അപ്പൊ ഇതൊരു കോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന് നിരന്തരമായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു വഴി വേണം. തലവേദനയാണെങ്കിലും ആ വഴി എടുത്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴി, അതിനൊരു മെത്തഡോളജി ഇല്ല. അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തഡോളജിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ റിച്ചായ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഈ വാസ് മൈക്കിൾ തെരവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ പേര്. അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് അരി വല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവരെ വീട്ടുകാരാണ് അരി കൊടുത്തത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്. ഞാനാണെങ്കിൽ വെരി പുവർ ഗൈ,
ഇദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിരന്തരം ഡയലോഗ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എനിക്ക്. കാരണം പുള്ളി വേറൊരു ലൈനിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കേട്ടേ പറ്റൂ. അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തി ഇല്ലാത്ത ഭാഷ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പെയിൻഫുൾ കടന്നു പോവാതെ നമുക്കൊന്നും നമ്മുടേതായ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റില്ല. എളുപ്പത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റില്ല. AI ഒക്കെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ AI വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. വേർ യു നെവർ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഇത് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധനം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രിക്കസിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഇൻട്രിക്കസീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഈ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വൺ വേ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈഫാണ്. ഇത് ഈ ചെറിയ പണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലേ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് തീസിസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട്സ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. അത് കുറച്ചും കൂടി കോ ലേണിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇനി പി ജി ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്. യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? നന്ദന, വിസ്മയ? ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഉണ്ടോ? വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്നല്ലേ? കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു I think I benefited coming from an economics background. I benefited a lot from ഈ ethnographic methods. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയം കാണുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ വാക്കുകളും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദം യൂസിങ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ പല സാധനങ്ങളെയും പല ഡെഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തഡോളജിയാണ് എത്നോഗ്രഫി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കുറേയധികം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ സംഗതികളുണ്ട്, കുറേ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. പക്ഷെ നമ്മളത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റീഓപ്പൺഡ് ആവും എല്ലാ വൺ തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ വൺ തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തിയറീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്നോഗ്രഫി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Thank you to Rajesh for inviting me. അതിലെങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം, നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. ഞാൻ താങ്ക് യു പറയായിരുന്നു, അന്നേരം കേട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ താങ്ക് യു പറയാം. അപ്പം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ടത് കേൾക്കുകയാണ്. ചിലർക്കെങ്കിലും ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും കാണും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചില ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനകത്തും ഈ ഡിസ്കഷനകത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. ചില ടെർമിനോളജി ഇപ്പം കോ-കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക,
നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള പഠനത്തിനും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നീട് ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മാഡത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പം ഓക്കെ അതെ സ്നേഹ ഓക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെയും പിന്നെ എന്താണ് ബിഹാഫ് ഓഫ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ബിഹാഫ് ഓഫ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് we thank you Maitri for coming here and delivering a wonderful lecture on ethnography. And we have other students from School of Guardian Studies, School of Letters, and our graduate students are here. നിങ്ങൾക്കും താങ്ക്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസ് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് നമ്മൾ മൈത്രിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ PG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹനെ വിളിക്കുകയാണ്. സ്നേഹ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ദിസ് ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ടു ദ മൈത്രി. കം സ്നേഹ. See you for another session, next session. Thank you to Rajesh and Joby and everyone at the center.